दैहिक संपर्क ए भगवान ए जो संसार रे जो संपर्क आमे पति पत्नी संपर्क किंतु भगवान ए, के सहित संपर्कटा होची जन्म जन्मांतर माताजी संपर्क से मोर प्रश्नटा शुणु मोर प्रश्नटा है जे अर्जुन आज्ञा तो साक्ष्य भाव बा साक्ष्य रसरे अछंती ना किंतु से श्रृंगार रस कथा कहउचंती कि आपण मते पत्नी को जेमिति पति क्षमा कर दे आपण मते सेमति क्षमा कर दे तार कारण है पत्नी रो सेवा भाव रे प्रसन्न हेकरी पति पत्नी रो बस हो जाए सेवा भाव जो तो अर्जुनकर भी माने से सेवा मनोवृत्ति को माने दृष्टि रे रखिकिरी मु जेहेतु आपनकर सेवक आपनकर माने दास कहीं साक्ष्य भाव रु अर्जुन एबे दास्य भाव को पळे आछंती से भगवान करे विश्व रूप देखिकिरी से कहउचंती मु माने जे आपनकर से मोर सेवा भाव को आपण देखिकी मते सेही जेमिति पत्नी को क्षमा करा जाए मते भी सेमिति क्षमा कर दियंतु एई एथिबे कुआ जायछि तापरे आउ गोटे जिनस देखंतु वृत्तासुर उपाख्यान रे वृत्तासुर कौन भगवान को प्रार्थना करुचंती ये वृत्तासुर कहउचंती कि हे प्रभु मु आपणकर सेही भाबरे प्रतीक्षा करूची जेभଳି माने गोटे पत्नी तार विदेश रे थिबा पतिर माने अपेक्षा करे एही भी देखंतु पति पत्नी एटा माने प्रिया प्रियतम रो उदाहरण वृत्तासुर भी देइछंती भगवान कर संगे से माने संबंध जिनसटा वृत्तासुर उपाख्यान भी आपण समस्ते जानिछंती भगवान प्रबल भक्त वृत्तासुर से कहिछंती तापर से आउ गोटे कथा वृत्तासुर कौन कहउचंती कि जेमिति नवजात पक्षी माने नथाए बसारे तांको पई खाद्य अन्वेषण रे जाई थाए तो से माने बहुत विकल विकल हेकिरी ताकर माँ पक्षी को अपेक्षा करी रही थांती तो सेहीपरि भगवान मु आपणको पई माने आपणको पई मु अपेक्षा करछि आपणकर दर्शन पई अपेक्षा करछि बोली कहउचंती तो एई सबु जिनसटा आमे कोन पई कहिले आमे एठी कहिले जे एई जो भगवान कर संबंध कथा एठी कहा गलानी कि पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियासी जो कहा गला कि पत्नी पत्नी पिता पुत्र यही संबंध जो माने भगवान कर संगे जो भक्तर जो संबंध से संबंध पाइका एटा हमें कहले ठीक अछि श्लोक 45 को एबे जीवा हरे कृष्णा आज्ञा अदृष्टपूर्वं मुहुसितोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथिं मनो मे तदेव मे दर्शय देवं रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास अनुवाद पूर्वरु देखि नथिबा एही विश्वरूपକୁ देखि ମୁଁ ବିଶେଷ ଖୁସି ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ମନ ଭୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ତେଣୁ ହେ ଦେବେଶ हे जगन्निवास ମୋ ପ୍ରତି କୃପା କରି ଆପଣଙ୍କର ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ରୂପ ସୌମ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ମତେ ପୁଣି ଦେଖାନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ धन्यवाद मदी देखंतु एही श्लोक रे कोन हला देखंतु 44 रे तो कहले कि मते माने पत्नी जेपरी माने पतिर कोनोसी पति पत्नी रो भूल देखे नाही पिता पुत्र सखा सखा एई संबंध को देखि मते भी आपण क्षमा कर दियंतु एबे 45 रे कहउचंती जे अर्जुन कौन कर देखो सब विभूति माने सब जानी सारी पूर्व अध्याय रे जानी सारा पर इच्छा कले जे भगवान एटा विराट रूप ए समग्र सृष्टि रे व्याप्त सेटा केमिति हिसाब रे व्याप्त से विराट रूपटा को मु देखिबी मु जोटा आपन को कहितली जोटा थ्योरी रे जोटा सुनिले जेमती कॉलेज रे पिला माने गोटे तो होउचंदी थ्योरी रे पढ़िबे तापर प्रैक्टिकल तो अर्जुन एई प्रैक्टिकल रे मु देखिबा पई चाहूची बोली भगवान को अनुरोध कले तो सेथि पई माने एबे भगवान को विराट रूपटा देखि पारले तो एबे माने अर्जुन कौन करछंती से विराट रूप को देखिकी ना बहुत खुशी हेचंती गोटे बंधु जेमती खुशी हुए ना से टाइप रो खुशी हेचंती भगवान को विराट रूपटा को देखी किंतु से खुशी हेबा संगे संगे कोन टिके भयाकुल भी हे जायछंती आसे भगवान को कौन कहउचंती भ्रमित हेके कहउचंती कि भगवान आपण टिके मते से श्याम सुंदर माने सौम्य रूप भी टिके देखांतु गोटे मनीष केतेबेले भय करे कहले तार भयटा केतेबेले आसे गोटे मनीषर भय को समय सृष्टि हुए आम समस्त कथा
କିଏ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ରାଗିଗଲେ ଦେଖିଲେ ବି ଭୟ ଲାଗେ। ଆଉ କି ଉତ୍ତର ଅଲଗା? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ନା କେବେ କହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ। ପୂର୍ବରୁ କେବେ ମାନେ ଭାବିନଥ ସେଇ କଥା ବି ଭାବିତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଭୟର ଘଟୁନଥିବ। ଗୋଟେ କାରଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ଆମ ଯାହା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ଅଛି ନି, ଆମର ଧରନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛେ, ସେ ଦୂର ନ ହୋଇଯିବ ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବିକି ସେ କାଳେ ଦୂର ହେଇଯିବ କି? ବସ୍ତୁ ହଉ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ସେ ଆସକ୍ତିଟା ଯେହେତୁ ଆମ ତା ପ୍ରତି ଅଛି, ତାଠୁ ବିରହ ହେଇଯିବ ବା ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂର ହେଇଯିବା, ଏଇଟା ଭାବିକିରି ଆମର ଭୟ ଜାତ ହୁଏ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ସୌମ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଥିଲା। ତ ଏବେ ସେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ରୂପ ଦେଖିକିରି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ରୂପ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସୌମ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଆସକ୍ତି ଯେହେତୁ ଅଛି, ସେଇଟା ମନେ ପଡିଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର ବିରହ ଅନୁଭବ କରିକି ସେ ଏବେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣ ଏବେ ସୌମ୍ୟ ରୂପ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ମତେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ବହୁତ ଟେକ୍ନିକାଲ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡା ଅଛି ସେମିତି ବୁଝିଲେ ହବନି। ଏବେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଅର୍ଜୁନ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ମତେ ଆପଣଙ୍କର ସୌମ୍ୟ ରୂପ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ରଥାରୂଢ ହେଇକିରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଅ କହିଲେ, ତ ବିଶ୍ୱରୂପ ଟା କେମିତି ଭଗବାନ କେମିତି ହେଲେ? ଯେ ସେ ରଥରେ ଯୋଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଥରେ ଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରଥରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ନା ସେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସେଇଠୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ହେଇଗଲେ, ବଡ ରୂପ ହେଇଗଲେ ସେ ରଥ ଉପରେ, ନା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ତାଙ୍କର ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସିଆଡେ ଭଗବାନ ସିଆଡେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଆକାଶରେ ଦେଖାଗଲେ, କଣ ହେଇଥିବେ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଜୀ ରଥରେ ସାଇଡ ରେ ଥିଲେ ଆଉ ବିଶ୍ୱରୂପ ବି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଦିଟା ରୂପ ଥିଲେ। ଦିଟା ରୂପ ଥିଲେ। ଯଦି ନାଇଁ ଆପଣ ଆପଣ ଆଉ ବାକି ମାନେ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ କି ଭଗବାନ ରଥରୁ ଉଡିଗଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଡ ରୂପ ହେଇଗଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପରୁ ସେ ବିଶ୍ୱ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରେଇଥିଲେ। ହଁ ତ କଥା ହେଲା, ତ ସେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟା ଏବେ ଆପଣ ପଢିଲେ କେତେ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟା 44 ନା 45। 45? ତ 45 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କଣ ମୁଁ ଭୟାକୁଳ ହୋଇ ପଡିଛି, ତେଣୁ ହେ ଦେବେଶ ହେ ଜଗନ୍ନିବାସ ମୋ ପ୍ରତି କୃପା କରି ଆପଣ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ରୂପ ସୌମ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ମତେ ପୁଣି ଦେଖାନ୍ତୁ। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ? ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ମାନେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ରଥରେ, ମାନେ ସେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ପୁଣି ଦେଖାନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ପରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଆର ହରେ ମାନେ କୃଷ୍ଣ। ମାନେ ଆର ଉତ୍ତର ଟା କଣ ହବ ତାହେଲେ? ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ତ ଗୋଟେ ପରମ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଏକଦମ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ କି ମୁଁ କହିବି ହଁ ଭାଗବତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଟିକେ ମତେ ଏବେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଭାଗବତ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଆପଣ, ସେ କଣ ଭାବିବେ ମତେ, କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପରା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଇଛି, ଫେର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆର ଯୋଉ ମାନେ ସମାଧାନ ଟା ଏଇଟା ସାରାର୍ଥ ଦର୍ଶିନୀ ଟୀକାରେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ବିସ୍ମୟଭୂତ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ବିଶ୍ଵ ରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା ଆଚମ୍ବିତ ମାନେ ମାନେ ହେଇକିରି ବିଶ୍ଵରୂପ ଆଡକୁ ଚାହିଁକି ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ମାନେ ଏଇଟା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏଇଟା ନାହିଁ କି ସାଇଡ ରେ ଆଉ ଭଗବାନ ବି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। କାହିଁକି ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଅନନ୍ତ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭା ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ରୂପ ଛିଡା ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଅଲଗା କୌଣସି ଅନୁଭବ ହବ ସାଇଡ ରେ କିଏ ଛିଡା ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି? ତ ଏଇଟା ମାନେ ବିଶ୍ଵରୂପକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିଶ୍ଵରୂପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ପୁନଃ ମତେ ଦେଖାନ୍ତୁ।
क्लियर है देखो यही जिनस को आम यही टीकार यही केतेटा जिनस आम टिके जदि आम डिस्कस न करिबा काली कि आपन किए जने प्रश्न पचारि दे पारे कि नहीं এইটা দেখন্তু ଆମର ଏଇଥିରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ନବା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକାର ଏଇ କଥାଟାକୁ ନୋଟ କଲି ଆପଣ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଟିକେ ସେୟାର କରିବି ବୋଲି ବୁଝିଲେ ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 46 ପାଠ କରନ୍ତୁ अच्छा प्रभु यार ଆଜ୍ଞା उत्तर यह ହେଇପାରେ ये जो ହଁ तांकर ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଦିବ୍ୟ ହଁ ଚକ୍ଷୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ହଁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ହୁଁ। ସେ ଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ କାମ କରୁନଥିଲା ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ଆଗକୁ ଟିକେ ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଗକୁ ଆସିବ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲେ କଣ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଟା କଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁରେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ କି ଆପଣ ନିଜେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତ ଯୋଉ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପଟା ବିଶ୍ୱ ରୂପଟି ବି ଆଉ ବେଶୀ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ଯୋଉ ସେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲା ଆଗରୁ ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁଟା ଥିଲା ସେ ଚକ୍ଷୁଟା ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଚକ୍ଷୁଠୁ କମ ସେଇଟା ଥିଲା କମ ଆଙ୍କିବା ସେ ଚକ୍ଷୁକୁ କାହିଁକି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ତ ଦେଖିବା ଆହୁରି ମାନେ କଷ୍ଟ ଏଇଟା ଆଗ ଶ୍ଲୋକରେ ଆସିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବିଶ୍ୱ ରୂପ ବଡ ନା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ବଡ ଏବେ କମ୍ପାରିଜନ ଆସିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେଇଟା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ଲୋକ କହିଦେବେ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ବଡ ଭଗବାନ ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଇଟା ନୁହଁ ମାୟାବାଦୀ ମାନେ କହିଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା କୃଷ୍ଣ ଏଇଟା ମାୟାର ବସା ହେଇକିରି ସେଇଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇଟା ଥିଲା ବିଶ୍ୱରୂପଟା ଭଗବାନ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ କଥାକୁ ତାଙ୍କର ଏଇଥିରେ କହିବେ ତାଙ୍କର ଭାବାର୍ଥରେ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ ବୁଝିଲେ ଏଇଟା ଡିସ୍କସ କରିବା ଶ୍ଲୋକ 46 ଯିବା ହଁ हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण प्रभु जी ଆଜ୍ଞା श्लोक 46 ଆଜ୍ଞା किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि तं द्रष्टुमहं तथैव तनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ति अनुवाद हे विश्वमूर्ति ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ସହ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ଓ ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିଥିବା ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ରୂପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ତ ଅର୍ଜୁନ ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରିକି ଆପଣ ଯୋଉ ରୂପଟା ଅଛି ସେଇ ରୂପଟା ମତେ ଦେଖାନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ବିଶ୍ୱ ରୂପଟା ଏଇଟା ନିତ୍ୟ ରୂପ ନୁହଁ ଏଇଟା ଅନିତ୍ୟ ରୂପ ଏଇଟା ଆମେ ଯେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମେ ଏଇଟା ଡିସ୍କସ କରିଥିଲେ କାହିଁ ଅନିତ୍ୟ ରୂପ ନା ଏଇଟା ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏଇ ରୂପର କୌଣସି ଧାମ ନାହିଁ କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ ଏଇ ରୂପରେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯାହା ସବୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଯୋଦ୍ଧା ବଞ୍ଚିବେ କିଏ ମରିବେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଏଇ ରୂପରେ ଦେଖାଗଲା କାଳ ରୂପ ବି ସେଇଟା ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି ତ ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ବିଶ୍ୱ ରୂପଟା ନିତ୍ୟ ରୂପ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଏଇଟା କଣ ଏବେ ନାରାୟଣ ରୂପଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଦି ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ସବୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୂପ ସବୁ ଅଛି ଅବତାର ମାନେ ସବୁ ଅଛି ଯେମିତି କାଲି ଆମେ କହୁଥିଲେ ନା କେଶବ ଧୃତ ମୀନ ଶରୀର କଚ୍ଛପ ରୂପ ଶୁକର ରୂପ ସବୁ ତାଙ୍କଠୁ ଆସିଛି ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଆସିଛି ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ବି ମାନେ 5:39 କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରାମ ନୃସିଂହ ନାରାୟଣ ଇତ୍ୟାଦି ପୁଣି ଏବେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କହି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଥିରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବା କଥା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂଳ ରୂପ ହଉଛି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଦ୍ୱିଭୁଜ ରୂପ ଆଉ ସେଇଟା ସର୍ବଦା ନବଯୁବକ ପରି ତେଜାନ ରୂପ ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ପୁଣି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଏଇଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ତ ବିଶ୍ୱ ରୂପରେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ପୁରା ସହସ୍ର ମୁଖ ଥିଲା ସହସ୍ର ମାନେ କିରୀଟ ମୁକୁଟ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସହସ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚକ୍ର ଏଇ ସବୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଶସ୍ତ୍ର ମାନେ
ये सब धारण करिसेंती सब रूप तो देखिले पुणी भगवान को कहउचंती मोर चतुर्भुज माने आपन अस्त्र शस्त्र थिबा रूपटा देखांतु किरीटीन गदिनम के हस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टु महत्तत्वेव जोटा विश्वनाथ प्रभु ए श्लोकटा पाठ कले सेतिर कोन रहला कि सहस्र बाहु भगवान मु आपनकर शिरस्त्राण सह माने मुकुट सह शंख चक्र गदा पद्म धारण रूप देखिया पई चाहूची तो विश्व रूप रे भी सेटा देखुतिले कि नाही आगुर वर्णना करा ହେଲା ना सहस्र मुकुट सहस्र अस्त्र शस्त्र तो एबे पुणी काई इच्छा करछंती कहंतु प्रभुजी ସେଇଟା ବିଶ୍ୱରୂପ ବିକଟାଳା ରୂପଟା ଥିଲା ମିଶିକିରି ଏଇଟା ଶାନ୍ତ ରୂପରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମୁଦ୍ରା ଅଛି ଯୋଉଟା ୟାର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟେ ଅଛି ଶୁକ୍ଲାନ୍ ବରଧରନ୍ ବିଷ୍ଣୁଂ ଶଶିବରଣଂ ଚତୁର୍ଭୁଜଂ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନଂ ଜ୍ଞାୟେ ସର୍ବ ବିଘ୍ନ ପ୍ରଶାନ୍ତये ସେ ରୂପଟା ठीक कहछंती मो पाखरे जो आंसर टा थिला सेई आंसर रो आउ गोटे प्रकार आंसर आपण देले सेटा भी बहुत रिलेवेंट लागुची मो पाख मु जो आंसर टा देवा पई चाहूची सेटा हैला कि सेथिरे सहस्र माने सिर थिला तांकर बहुत सेथिरे तांकर मस्तक थिला एइटा एइटा गोटे मस्तकरे से रूपटा देखिया पई चाहूचंती माने तार अर्थ गोटे मस्तकरे सेटा विकराल रूप हेलेनी आपण ठीक कहछंती सेटा गोटे सौम्य रूपटे आसिला ना एटा अच्छा जदि एटा आपण ठीक कहले एटा हाँ ताकर गोटे गोटे जाहाले भी आम सामने माने 10,000 मुंड थिबो जने छिड़ा हबो आ गोटे मुंड रे जने छिड़ा हबो जाहाले भी भक्त पाई का तो सेई चतुर्भुज रूप नारायण रूप ही भल लागिवो अच्छा अर्जुन कहले कि मु आगरु देखिथिबा जो नारायण रूप सेईटा देखिया को इच्छा करूची कहले ताले अर्जुन को जगह रे नारायण रूप देखिचंती आपण सेटा कहंतु सेटा मु भी जानिनी मु आपण को पचा दूची आपण माने मते कहिबे मु माने को माने उपाख्यान नीति अछि महाभारत रे जोठी अर्जुन नारायण रूप देखुथि मोर तो बेस मोर मने नाही माने कोठी देखि चंदी चतुर्भुज नारायण रूप काई से तो द्विभुज रूप रे अर्जुन कृष्ण का संगे सबले थिले ना चतुर्भुज रूप चतुर्भुज रूप देखिथिले जेतेबेले शांति प्रस्ताव थिला मात्र सेठी तो अर्जुन जाई नथिले शांति प्रस्ताव रे दुर्योधन को देखैथिले सेटा हमर मन अछि आउ कोठी मु भी याद करूची आउ के कहंतु भागवत प्रभु नहले मुकुंद प्रिया माता जी कोन भाबुचंदी आपण कोठी देखिथिले कि मने अछि आपनकर मोर मु गोटे अनुमान करी कहबी सेटा भूल ना ठीक मु किछि गारंटी देई परबी मु खाली अनुमान करी कहबी आपण सेटा डिसाइड करबी ନାଟା କଣ କହୁନି ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ମାରିବେ ତାଙ୍କର 100 ଭୁଲ କୁ କ୍ଷମା କରିଥିବେ ସେତିକି ବେଳେ ଯୋଉ ଦେଖେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ନାଟା ମୋର କହୁନି ଏଇ ଟାଇମ ରେ ଶିଶୁପାଳ ବୋଧ ଶିଶୁପାଳ ବୋଧ ନାଇଁ ସେଠି ଦେଖେଇ ନାହିଁ ଶୈଳ ବିହାରିଣୀ ମତେ ଆପଣ କହନ୍ତୁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଟା ମନେ ପଡୁନି ମନେ ପଡୁନି ପ୍ରଭୁଜି କଣ ଲାଗୁଛି କହିଲେ ମୁଁ ଏଟା ହଁ କହନ୍ତୁ ଆଉ କିଏ କହୁଥିଲେ କଣ ଆରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ଟାଇମ ରେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ଦଉଥିଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ତ ସେଠି ନାହିଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ନାହିଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ କଥା ସେଠି ଲେଖା ସେଠି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଟା ଓନ୍ଲି ଖାଲି ବସ୍ତ୍ର ଆସିଥିଲା ଉପରୁ ସେଠି ଖାଲି ସେଟା ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଅବତାର ମାନେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୁଁ କଣ ଭାବୁଛି ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ରେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଥିଲା କି ଯେ ମାନେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ମାନେ ଯୋଉ ମରି ଯାଉଥିଲେ ଯୋଉ ତ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କି ନା ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଯଦି ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବିନି ତାହେଲେ ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ମୋର ଜୀବନ ଟା ଦେଇଦେବି ତ ସେ ପୁତ୍ର ମାନେ ଫେର ବି ମରିଗଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁତ୍ର ମାନେ ସେ ତାପରେ ମାନେ କଣ ମାନେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଲୀଳା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ମନେ ପଡିଲା ଅର୍ଜୁନକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆମେ ମହାବିଷ୍ଣୁ କହୁନଥିଲେ ସେଇଠି ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ସେଇଠି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଇଥିବ ମୁଁ 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 ବି ଜାଣିନି ଏଇଟା ମୁଁ ଅନୁମାନ କରି ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ପଡୁଛି ଏଇଟା ହୁଏତ ଭୁଲ ହେଇପାରେ କି କଣ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଦିଅ ଏ ଗୋପାଳ କଣ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଦି କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ପୁରା ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଇଏ କରିକି କୃଷ୍ଣ ସେଠି ଦେଖିଛନ୍ତି
ଯେ ଅର୍ଜୁନ ବହୁତ ଥିଲେ ଜିନିଷ କିଏ? ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ? ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେନି। ଏଇଠି ଅର୍ଜୁନ ନଥିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଜୀ। actually ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଠିକ କଥା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଅର୍ଜୁନ, ସେତିକି ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ଧାମ କୁ, ଯୋଉଠି ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ସେ। କାହିଁକି ଟିକେ ଏଇଟା ମୁଁ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ମୁମ୍ବାଇର ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଜଣେ କ୍ଲାସ ନଉଥିଲେ, ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସେଠି ପଡିଲା। ସେ ବି କହିଲେ ଏବେ, ସେ ବି କହିଲେ ଯେ କୋଉଠି ଦେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି କହିଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି କନଫର୍ମ ଏନ୍ସରଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଇଥାଇପାରେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ହେଇ ବି ଥାଇପାରେ ନ ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ଟିକେ ଆମେ ପଛେ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଦେଖିବା କୋଉଠି ଏନ୍ସର ପାଇବା। ତାପରେ ଏବେ ଏଇଟା ସରିଲା ଆମର ଶ୍ଲୋକ 46 ସରିଲା, ଏବେ ଶ୍ଲୋକ 47 ଯିବା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସେଇଟା ଟିକେ କହିଦେବେ ଜାଣିନି। मय्या प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मजोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं जन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। ଅନୁବାଦ, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅର୍ଜୁନ, ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇ ତୁମକୁ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଏ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇଲି। ତୁମ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଏ ଅତି ଉଜ୍ଜଳ ଦୀପ୍ତିମୟ ଅନନ୍ତ ରୂପକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କୁ ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ତେଜୋମୟ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇଲେ। ଏଥିରେ ଅନନ୍ତ ମୁଖ ଥିଲା, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବଦଳି ଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ରୂପ, ଏମିତି ରୂପ ନୁହଁ ଯେ ଯୋଉ ରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ରୂପ ରହିବ, ସେଇଟା ନାହିଁ। ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଖ ଥିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମୁଖଟା ବଦଳିଯିବ। ତାପରେ ଅନୁକମ୍ପା କଣ ପାଇଁ? କି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ କେହି ଦେଖିନଥିଲେ। କାହିଁକି ଏ ବିଶ୍ୱରୂପରେ କାଳ, ଭଗବାନ କାଳ ରୂପରେ ବି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଯଶୋଦା ମାଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ କାଳ ରୂପ ନଥିଲେ। ସେଥିରେ କଣ ଯଶୋଦା ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ମାନେ ଦାନ୍ତରେ ମାନେ କାଳ ରୂପରେ ଚୋବେଇ ପକଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବି ଯୋଉଟା ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ବି ମାନେ ସେ ବିରାଟ ରୂପ, ବିକରାଳ ରୂପ ଦେଖିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ସେ ଦେଖି ପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଯିବୁ। ଏଇଟା ବି ସେ ଜାଣିପାରିନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତ ଖାଲି ଭାବିଲା ଏଟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ମାୟାବୀ, ସେ ଖାଲି ମାୟା କରିକି ଏଟା ମତେ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଖେଇଥିଲେ, ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣି ପାରିଲାନି। ତ ଏଇଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ ଅନୁକମ୍ପା ବଶତଃ ମୁଁ ଏଇଟା ତମକୁ ଏଇ ରୂପଟା ଦେଖେଇଲି, ତମ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେହି ଏ ରୂପକୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ଅଛି 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ସେଥିରେ ଯୋଉ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାଧକ ମାନେ ଥିଲେ ବା ଦେବତା ମାନେ ଥିଲେ, ସିଦ୍ଧ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ମାନେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଗଲା ଏଇ ରୂପଟା। କାହା ପାଇଁ ଦେଖାଗଲା? ଏଇଟା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ଦେଖାଗଲା। ସେମାନେ ବି ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଗଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମାନେ ସ୍ଥିତି କେତେ ବଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ଏଠି ଲେଖା ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଓ ଶିଷ୍ୟ ବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଏ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିପାରିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନୁକମ୍ପା ବଶତଃ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏହି ରୂପ ଦେଖାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିଲେ। କେହି କେହି ଏପରି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ନିମିତ୍ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦରବାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଏ ରୂପ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱରୂପର କେତେ କାଂଶ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ କାଂଶ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କେବଳ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଦ୍ଵାରା, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ଵାରା ଭକ୍ତ ହିଁ ଦେଖିପାରିବ, ଅଲଗା କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ କିଏ କହିପାରେ ସିଦ୍ଧ ମାନେ ବି ଦେଖିପାରିଲେ, ତ ଆମେ କଣ କରିବା, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି କରିକିରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖିବା, କାହିଁକି ନା ଅଲଗା ଲୋକରେ ବି ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା କେବଳ ଅର୍ଜୁନ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ଦେଖି ପାରିଛନ୍ତି। ଅଲଗା କିଏ ଯେତେ ବି ସିଦ୍ଧିରେ ଗଲେ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି କରିବ, ସକାମ କର୍ମୀ
ବ୍ରହ୍ମକୁ ମାନିବାର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିକୁ ଯିବାର ଜ୍ଞାନୀ ଏଇ ସବୁ କେହି ଏଥିରେ ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇଟା କୁହାଗଲା। ଶ୍ଲୋକ 48 ପାଠ କରନ୍ତୁ। वेदयज्ञाधय दानेर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुगैः एवं रूपः शक्य अहं लोके दुष्टं प्रदानेन कुरु प्रवीर। अनुवाद। हे कुरुवंशीय श्रेष्ठ योद्धा, तुम पूର୍ବରୁ କେହି ମୋର ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱ ରୂପ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଦାନ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ସେହି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କେହି ମୋର ଏ ରୂପ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିଲ। ତ କଣ କଣ ଜିନିଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏ ରୂପ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ, ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି କରିଥିବେ, ଦାନ ଧର୍ମ ଯଦି କରିଥିବେ, এই ପ୍ରକାର କେତେ ବି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କଣ କରୁଛି? ଭକ୍ତ ବି କରୁଛି ଏଇ ସବୁ। ଭକ୍ତ ଦାନ କରୁନି, ଭକ୍ତ ବି ଦାନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦାନ ହଉଛି କେବଳ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବ, ସେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିବନି। ସାଧାରଣ ଦାନଟା କଣ ହେଇଗଲା? ଆପଣ କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ଦାନ ଅଲଗା, ଆପଣ ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଲଗା। ସାଧ୍ୱାୟ, କେତେ କଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ସାଧ୍ୱାୟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ। ଗୋପାଳ ତାପନୀ ଉପନିଷଦ ବେଦରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଈଶୋପନିଷଦ ଯୋଉଟା ଆପଣ ପଢିଲେ, ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପାଠ କରିବେ। ତପ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ନିଆଁରେ ଛିଡା ହେଇଯିବେ। ରାବଣ କେମିତି ତପ କରୁଥିଲା? ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ସବୁ ଦଉଥିଲା, ସେଟା ତପ। କିନ୍ତୁ ତପଟା କଣ? ଆମେ ଆମେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ନିମିତ୍ତ ଯୋଉଟା କରୁଛୁ, ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ। ତ ଏଇଟା ଯଜ୍ଞରେ ଆମେ କଣ ଜପ ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ। ତ ଏଇଟା 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 କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ବାକି ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ବେଦାଧ୍ୟୟନ ହେଲା, ଜପ ତପ, ଏଇଟା ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ବିଧିରେ, ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଗଲା। ଏଥିରେ ଭାବାର୍ଥରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେ ଦେବତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେବତା ହଉଛି ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ କୁହାଯାଇଛି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ସ୍ମୃତ ଦେବ୍ୟ। ଯିଏ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସେ ହିଁ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନାସ୍ତିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିରାକାର ନିର୍ବିଶେଷକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ବି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ରିଲେଭେଣ୍ଟ? ଏଇଟା କିଏ ବି କହିପାରେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଅନେକ ଲୋକ ପାଇଥିଲେ, ରାକ୍ଷସ ମାନେ ବି ତ ଦେଖି ପକେଇଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଦେବତା ମାନେ ବି ଦେଖି ପକେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କଣ କଣ ଭକ୍ତର କଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ କି ଭକ୍ତର ପୋଜିସନ କମ ହେଇଗଲା କି? ନାଇଁ, ଏଇଟା ଭକ୍ତକୁ ହିଁ ଏ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖାଯାଇଛି। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ତାର ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ଅଲଗା କେହି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଏ ରୂପ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଏଠି ମାନେ କୁହାଗଲା ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ରୂପ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଶ୍ଲୋକ 49। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା। ମା ତେ ବ୍ୟଥା ମା ଚ ବିମୂଢ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟା ରୂପଂ ଘୋର ନିଦ୍ରମ ମମେଦଂ ବ୍ୟପେତ ଭୀତିତ ମନାଃ ପୁନସ୍ତ ତଦେବ ମେ ରୂପମିଦଂ ପ୍ରପସ୍ତ। ମୋର ଏ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ତୁମ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବନ୍ଦ ହେଉ। ହେ ମୋର ଭକ୍ତ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୋଳମାଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ପ୍ରୀତ୍ୟମନା ହୋଇ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ତୁମର ଈପ୍ସିତ ରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦେଖିପାର। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। এই ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାନେ କାରଣ କଣ? ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ବିଶ୍ୱ ରୂପ ଦେଖାଇବାର କାରଣଟା କଣ? କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ ଅର୍ଜୁନ କଣ କହିଲେ କି ଭୀଷ୍ମ
ଦ୍ରୋଣ ଆଦି ପୂଜ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିପରି ବଧ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିବ୍ରତ ହେଇ ପଡିଥିଲେ। କାଣ୍ଡିବ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ପଡିଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କି ତାଙ୍କର ବିବ୍ରତ ଅବସ୍ଥା କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟୁ କୁ ହରଣ ଭଗବାନ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମାନେ ବଧ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କଥାଟା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଭୟରୁ କେମିତି ଦୂର ହେଇପାରିବ ନା, ବିଶ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏ ସବୁ ବଡ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ସନ୍ଧିରେ ପଶିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭୟର ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ରହିବ ନାହିଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ତ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ନା, ସେମାନେ କୌଣସି ଭୟଙ୍କର କାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବେ ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ, କି ମାନେ ବିଶ୍ୱରୂପଟା ଦେଖେଇକିରି। ଆଉ କେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଭକ୍ତଟେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁ। କାହିଁକି ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁ? ବିଶ୍ୱରୂପରେ କଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଯୋଉଟା ମାନେ ଭକ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁ। ବିଶ୍ୱରୂପ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସୌମ୍ୟ ରୂପରେ କଣ ଗୋଟେ ସୌମ୍ୟ ରୂପରେ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଯୋଉଟା ବିଶ୍ୱ ରୂପରେ ନାହିଁ। କୋଉ ଫେସିଲିଟି, ମେନ୍ ଫେସିଲିଟି ଭକ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯୋଉଟା ବିଶ୍ୱ ରୂପରେ ସେ କଦାପି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ? ସେଇଟା ହଉଛି ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ସୌମ୍ୟ ରୂପକୁ ଆପଣ ଘରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁଅ ହିସାବରେ ଭାବିକିରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସଖା ବନ୍ଧୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଟା ବିଶ୍ୱ ରୂପରେ ସେଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତ ଏଇଟା ସବୁ କାରଣ ହଉଛି ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇବା। ଏଇଥିରେ ଆମେ ଶିଳ ପ୍ରପାତଙ୍କ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏଇଟା ପଢିବା। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କର ପିତାମହକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜସଭାରେ ସେମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଦ୍ରୋଣ ନୀରବ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ରୂପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଲେ ଯେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ପାପ କର୍ମ ନିମିତ୍ତ ଆହତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନକୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇବାର କାରଣ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା ନିମିତ୍ତ କଦାପି ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ସେ ରୂପରେ ସେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଶ୍ଲୋକ 49। ଶ୍ଲୋକ 50 ପାଠ କରନ୍ତୁ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ଆଜ୍ଞା। स उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामासं भूयः आश्वासयामास च पितमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुः महात्मम्। अनुवाद। संजय धृतराष्ट्र को कहिले, परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को एपरि कही तांकर वास्तव चतुर्भुज रूप देखाइले एवं शेषरे से तांको तांकर द्विभुज रूप देखाइले। भीतत्रस्त होई पड़िथिबा अर्जुन को एहिपरि उत्साहित करी से तांकर सुंदर रूप देखाइथिले। हरे कृष्ण। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି କଣ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ, ପ୍ରଥମେ ସେ କଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଶିଶୁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ବି କଣ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ରୂପରେ ଦେଖିଲେ ସେ କହିଲେ, ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ସରି ଏଇଠି କଣ କହିଲେ, ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏପରି କହି ବାସ୍ତବ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଦେଖାଇଲେ। ପ୍ରଥମେ କଣ କଲେ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଦେଖାଇଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିଭୁଜ ରୂପ ଦେଖାଇଲେ। ତ ଯୋଉଟା ଭଗବାନ ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଯେମିତି କରାଗଲା ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରୁ ଦ୍ୱିଭୁଜ ରୂପକୁ ଆସିଲେ, ଏଇଠି ବି ସେମିତି କରିଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ ବପୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ଏଇଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ରୂପ। ଭଗବାନଙ୍କର ମୂଳ ରୂପଟା ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋପ ବେଶ ରୂପ, ଯୋଉଟା ଭଗବାନ ଗୋପ ରୂପରେ ଥାନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୂଳ ଭଗବାନ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ଯୋଉଟା ମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ବେସିକ ରୂପ, ଯୋଉଟା ସେ ନିଜ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି
ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଏମିତି ମୁକୁଟ ଧାରଣ କରନ୍ତିନି ସେଇଠି। ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଧାରଣ କରିବେ, ଫୁଲର ହାର, କୌଣସି ସେଇଥିରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରୂପଟା ସେଇଟା ଗୋପ ରୂପଟା, ସେଇ ରୂପଟାକୁ ସୌମ୍ୟ ବପୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଯୋଉ ଭାଗବତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ, ତ ଏଇ ରୂପଟା କଣ, ଏଇ ରୂପଟା କଣ ବିଶ୍ୱ ରୂପଠୁ ବଡ ନା ଛୋଟ? ଏଇ ମହତ୍ଵଟା କାହାର ଅଧିକ? ବିଶ୍ୱ ରୂପଠାରୁ ବି ବେଶୀ ମହତ୍ଵ ହଉଛି ଏଇ ରୂପଟା। ଏଇ ରୂପଟାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଏମାନେ ବି ଏଇ ରୂପ ଦେଖିବା ଦୁର୍ଲଭ। ଏଇଟା ଏଇ ରୂପକୁ କିଏ ଦେଖିବ? ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନେନ। ପ୍ରେମ ଅଞ୍ଜନକୁ ଯିଏ ଆଖିରେ ଲେପନ କରିଛି ସେ ରୂପକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱିଭୁଜ ଏଥିପାଇଁ ଦେଖାଇଥିଲେ କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସିନା କି ମତେ ଆପଣ ଏଇ ରୂପ ଦେଖାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରୂପରେ ବି ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ତୃପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ରୂପକୁ ହିଁ ଭକ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଭକ୍ତ କେତେବେଳେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆର ଉଦାହରଣ ଆପଣ କୋଉଠି ପାଇବେ? ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ। ନାରାୟଣ ରୂପ ଦେଖିକି ଗୋପୀ ମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କହିକିରି ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି କି ନାରାୟଣ ଆପଣ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମର କୃଷ୍ଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆମର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁନୁ, ଆମକୁ ନାରାୟଣ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି କହିକି ସେମାନେ ନାରାୟଣ ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୌମ୍ୟ ବପୁ ଦ୍ୱିଭୁଜ ରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱିଭୁଜ ରୂପ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କୌଣସି ବି ରୂପ ଠାରୁ। ବିଶ୍ୱ ରୂପଟା ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେ ରୂପଟା ଏତେ କିଛି ଏଇଟା ନୁହଁ। ଆମେ ତ ଏମିତି କହିପାରିବାନି କି ସେ ରୂପର କିଛି ମାନେ ଏମିତି ତୁଚ୍ଛ ତ କହିପାରିବାନି ନା, ସେଇଟା ତ କେତେ ବଡ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ମହାନ, ସେଇଟା ବି ମହାନ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ସେଇ ରୂପଟାର ମୂଲ୍ୟ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରୂପ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍। ଏଇଟା କୁହାଗଲା। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 21। ହରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁଜୀ ଗୋପୀ ମାନେ ଯୋଉ ନାରାୟଣ ରୂପ ଦେଖିଲେ ସେଟା କେତେବେଳେ କୋଉ ଜାଗାରେ? ଏ ଯେତେବେଳେ ରାସ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ, ସେ ଟାଇମରେ ଏଇ ରୂପଟା ଭଗବାନ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଟା ସେଇ ରୂପକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ରୂପରେ ଯେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ, ଭଗବାନ କହିଲେ ନାଇଁ, ଗୋପୀ ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଏଇ ରୂପ, ଆମେ ନାରାୟଣ ଆପଣ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଆପଣ ଏଇଟା ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜକୁ ବରୁଣ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ନେଇଗଲେ, ବରୁଣ ଦେବ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର। କାହିଁ ବରୁଣ ଦେବ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ତ ମାନେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଆସି କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ଏଇଟା ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋପ ବାଳକ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଏଇ କଥାଟା, ସେମାନେ କହିଲେ ଆରେ କାହ୍ନା ତୁ କଣ ସତରେ ମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠର ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ରୂପରେ କଣ ସେଠି ତୁ ଥିଲୁ? ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତ ଭଗବାନ ତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି ନା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରୁଡଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଗରୁଡ ଆସିକିରି ସମସ୍ତେ ଗରୁଡ ପିଠିରେ ବସିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଗୋପ ବାଳକ ମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ? ସିଧା ଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସେଠି ଦେଖିଲେ କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଇଠି ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଲି ସ୍ତୁତି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳନ୍ତି ବୁଲନ୍ତି, ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଅଲଗା। ଗୋପ ବାଳକ ମାନଙ୍କର ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇ ରୂପରେ ଦେଖିକିରି କହିଲେ ନାଇଁ 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 କାହ୍ନା ଆମକୁ ଏଇଠୁ ନେଇଯା, ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ବୃନ୍ଦାବନ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, ଆମକୁ ଏଇ ବୈକୁଣ୍ଠର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ସେମିତି ବି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କି ଆପଣ ଅ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରଚିତ ବୃହତ ଭାଗବତାମୃତ, ସେଥିରେ
ଯୋଉ ମାନେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଭକ୍ତ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯିଏ କି ଯାଇଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇ ସେ ତ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟେଜ ବାଇ ଷ୍ଟେଜ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ତ ସ୍ୱାଗତ କରିକିରି ତାପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଗୋପ ବାଳକ ନା କଣ ତାଙ୍କର ନାଁ ସେଇଟା, ମାନେ ତାଙ୍କର ନାଁ ସେଇଟା, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠିକି। ସେଠି ଗଲାରୁ ସେଠି ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାସୀ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସେ ସାଧାରଣ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠିକି। ଆଉ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେମିତି ଇଏ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ କୃଷ୍ଣ କହିକିରି ହାତ ଟେକିକିରି ଏମିତି ନାଚିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ଡାକିଛନ୍ତି। ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାସୀ ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତମେ ଏମିତି ଡାକି ପାରିବନି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଗୋଟେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଭଜନଟେ ଗୀତଟେ ଗୋଟେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, ସ୍ତୁତି ଗୋଟେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସମ୍ମାନର ସହିତ ସେ ସ୍ତୁତିକୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପାଠ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ ଯାଦବ ଏମିତି କହିକିରି ଆପଣ ଏମିତି କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇକିରି ହାତ ଟେକିକିରି ଆପଣ କହିପାରିବେନି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ସେଠି। ତ କଥା ହେଲା ଆପଣ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣକୁ ଆପଣ କୌଣସି ବି ହିସାବରେ ଏମିତି କିଛି କହିପାରିବେନି। ସେଠି ଭଗବାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଠି ବି ଭାଗ୍ୟବାନ ବହୁତ, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ ଆପଣ ବିଗ୍ରହକୁ ଦେଖିକିରି ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ କହୁଥିବେ ମୋର କାହ୍ନା, ଗେଲ ବି କରି ପକଉଥିବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ପଳେଇଲେ ସେମିତି ଗେଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଚଳିବନି। ସେଠି ସେଠି ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବା କଥା ଯେ ଆପଣ କୋଉ ଭକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଲଗା ଯୁଗରେ ଏଇଟା ଲୋକ ଜାଣି ବି ନଥିଲେ ଏଇ କଥାଟା। ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏଇଠି ଗଲେ, ସୌମ୍ୟ ବପୁ ଆଉ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱିଭୁଜ ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ଏଇଥିରେ ଗଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆଗକୁ ବଢିବା। 51। हरे कृष्ण। ହୁଁ अर्जुन उवाच दुष्टदं मानुषरूपं तव सौम्य कदा जनार्दन इदानीमस्ति संवृत सचेता प्रवृत्तिगतः। ଅନୁବାଦ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ରୂପରେ ଦେଖିଲେ ସେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି ମୋର ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇଗଲି। ଆଜ୍ଞା ମତେ ମାନୁଷ ରୂପମ ଏଇ ଶବ୍ଦରୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ସୂଚିତ ହେଉଛି ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ମୌଳିକ ରୂପରେ ଦ୍ୱିଭୁଜ ଅଟନ୍ତି। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଦ୍ୱିଭୁଜ ଧାରୀ ବୋଲିକିରି ଏଇ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣେ ପଚାରିବ ଆରେ ଭଗବାନ ତମେ କେମିତି କହୁଛ, ତମେ ତମ ନିଜ ମନ ହିସାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଇ ଦେଇଛ। ଭଗବାନ ତ ନିରାକାର, ସେ ତ କୌଣସି ରୂପ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ମାନୁଷ ରୂପ, ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମାନୁଷ୍ୟ ତନୁ ଆଶ୍ରିତମ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଭୁଲ ସେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ, ମୂଢ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେ ରୂପଟା ଭଗବାନ ଧରିଛନ୍ତି। ଇଭେନ ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ ବି କହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବେଲରେ ଯେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ମାନନ୍ତି। ମୁସଲିମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ତ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଗୋଟେ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆମର ଯୋଉ ଏଇଟା ସନାତନ ଧର୍ମ ଯୋଉଟା ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ, ବାକି ମାନେ ତ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଏଇଟା କୁହାଗଲା ମାନୁଷ ରୂପ, ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଭ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଭାଷ୍ୟକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କଣ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ବିକୃତ ହେଇଗଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିକୃତ ହେଇକିରି ଏ ଭଗବତ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଏଇଟା ଭାଷ୍ୟକାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଗୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ଆଗରୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ଟୀକାକାର ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଗୀତା ଲେଖିଥିଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବୋଲିକିରି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଇନାହିଁ।
ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପରମାତ୍ମା ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ମହାରାଜ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ, ମାନେ ଜଗତଗୁରୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜଗତଗୁରୁ। ତାଙ୍କୁ ମାନେ କଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କହନ୍ତି ହଳଧର ମହାରାଜ କହନ୍ତି ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ହଉଛନ୍ତି ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଖାଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଫରକଟା କଣ କହିଲେ? ଏଇ ଯୁଗ ପାଇଁକା ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ନିୟମଟା ଦେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସେଇଟାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। କୋଉ ବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ନଥିଲା ଯୋଉମାନେ କି ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯୋଉ ପ୍ରଚାରର ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ବିଧି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନଟା, ଗୋବିନ୍ଦା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଏଇଟା କିଏ ଲୋକ ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିକିରି ଭକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରିଚିଂ ମେଥଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଯାଇଛି ଭକ୍ତି, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଭକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତା ଭାଷ୍ୟ ମାନେ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ବି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବୋଲିକିରି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଆପଣ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ୍ ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଗଡ୍ କନସିୟସ୍ ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ମନା କଲେ। ନାଇଁ, କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ୍ ହିଁ କୁହାଯିବ। କାହିଁକି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ସେଇଟା ବୋଲି ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଶ୍ଲୋକ 52। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 52। ହଁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ସୁହୃଦର୍ଶମିଦଂ ରୂପଂ ଦୃଷ୍ଟବାନସି ଜନନମ ଦେବାପସ୍ୟ ରୂପସ୍ୟ ନିତ୍ୟଂ ଦର୍ଶନ କାଙ୍କ୍ଷିଣଃ। ଅନୁବାଦ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ ଅର୍ଜୁନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯେଉଁ ରୂପ ଦେଖୁଛ ତାହା ଦେଖିବା ବଡ କଠିନ। ଏପରିକି ଏ ପ୍ରିୟ ରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ ବରାବର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡୁଥାନ୍ତି, ମାନେ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାଧି। ଆପଣ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ। ସୁଦୂଦର୍ଶମ ମାନେ, ଦୁଦର୍ଶମ ମାନେ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ରୂପଟା ହେଲା ଦୁଦର୍ଶମ, ମାନେ ଦେଖିବାଟା ବହୁତ କଠିନ। କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ରୂପଠୁ ତାଠୁ ଉପର ରୂପଟା କଣ? ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ। ଆଉ ତାଠୁ ଉପରେ ହେଲା ଦ୍ୱିଭୁଜ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପ। ତ ଯଦି ଦୁର୍ଦର୍ଶନମ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଆଉ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱିଭୁଜ ରୂପ ଏଇଟା ହଉଛି ସୁଦୂରଦର୍ଶନ। ଏହି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଭଗବାନ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦାନ ଧର୍ମାଦି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତାଠାରୁ ଆହୁରି କଠିନ ଅଟେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦ୍ୱିଭୁଜ ରୂପ ଦେଖିବା। କଥାଟା ଏଇଠି ଆପଣ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ। ଗୀତା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୀତା ପାଠ କରିକିରି ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବନି। ସେ ଭାବିବ ବିଶ୍ୱରୂପ ବଡ, ବିଶ୍ୱରୂପ ଦୁଦର୍ଶମ ରୂପ, କିନ୍ତୁ ସୁଦର୍ଶମ ରୂପ ସୁ ଲାଗିଗଲା ମାନେ ସେଇଟା ହଉଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆଉ ଦ୍ୱିଭୁଜ। ସବୁଠାରୁ ଦୁଦର୍ଶମ ହଉଛି ଦ୍ୱିଭୁଜ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପ। ଏଇ କଥାଟା ଆପଣ ଏଇଠି ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ କଣ କନଫ୍ୟୁଜନ ଟା ସବୁବେଳେ ରହିଯିବ। ଆରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ତ ଏତେ ପୁରା ଲାଇଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏତେ ଦେବତା ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବଡ ହେଇଥିବ। ନାଇଁ, ସେଇଟା କହିଦେଲା ମାତ୍ରକେ ଭଗବାନ ଯୋଉ କହିଲେ ତତ୍ଵ ସହ ମତେ ଯୋଉ ଜାଣିବ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍ଵତଃ ତତ୍ଵ ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରା ହଉଛି ତତ୍ପର ଧାରା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ଵ କହିବା, ଆମେ ଖାଲି କାହାଣୀ କହିଲେ ହବନି। ହଳଧର ମହାରାଜ କହନ୍ତି ଆମର ଏଇଟା କାହାଣୀ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ମାନେ କାହାଣୀ ଶୁଣିକି ପଳେଇବାନି, ତତ୍ଵ ଜାଣିବା ଧାରାଟା ହଉଛି ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରା। ତ ଆପଣ ଏଇ ତତ୍ଵଟା ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ରୂପଟା କଣ ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ସେଠାକୁ ଗର୍ଭସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ରୂପ ସେ ଟାଇମରେ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଗର୍ଭସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ରୂପ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଶିବଜୀ ଭଳି ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱିଭୁଜ ରୂପ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଶିବଜୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି କୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି? ଏଇ ଭୌମ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଯୋଉଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଫିସ ଅଛି, ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଫିସ, ସେଇଟା ଏଇ ଭୌମ ମାନେ ଏଇ ପୃଥ୍ବୀ ପୃଷ୍ଠର ଉପରାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛି, ସେଇଠିକି ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଶିବଜୀ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ସବୁ ହୁଏ, ରାମ ରୂପ କୃଷ୍ଣ ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶିବଜୀ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ। ମାନେ କେତେ ମାନେ ଏଇଟା କାହିଁ ଶିବଜୀ ତ ଗୋଟେ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋପୀ ରୂପରେ ତ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି, କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ଶିବଜୀ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ହେବ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଆଉ ଶିବଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ ରୂପ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପଟା, ଏଇଟା କୁହାଗଲା। ଆଉ ମୂର୍ଖ ମାନେ କିନ୍ତୁ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସାଧାରଣ ମାନବ ମାନେ ସେମାନେ ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଭଗବାନ ଏଇଟା ନୁହନ୍ତି ମ, ଏଇଟା କୃଷ୍ଣ, ସେ ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହିବେ, ବଡ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବି କହିବେ ଏ କଥା। ଆପଣ ଏଇ କଥା ଯିବେ ଋଷିକେଶ ଯିବେ, ଏଇ ସବୁ ଜାଗା ମାନଙ୍କୁ ଯିବେ, ସେଠି ବଡ ବଡ ମଠ କରାହେଇଥିବ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର, ଆଉ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟା କହିବେ। ଆଉ ଆମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମୂର୍ଖ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଣ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କିଏ। ଆଉ ଖାଲି ସୋ କଲ୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ ମାୟାବାଦୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ସେମାନେ ଏଇ କଥା ଜାଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସ କଲେ, ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦ୍ୱିଜ ରୂପ ତାଙ୍କର ଅଧିଦୈବତମ ରୂପ, ଯୋଉଟା ବିଶ୍ୱରୂପ, ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସହିତ ଯୋଉ ରୂପକୁ, ସେଟା ଅଧିଦୈବତମ ରୂପ କୁହାଯାଏ ବା ବିଶ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ରୂପଟା ବଡ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ, କାହିଁକି? ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ବି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ତତ୍ଵ ହେଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ବଡ। ତ ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିବେ? ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଯଦି ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ନେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିବେ, ଭାଗବତ ଶୁଣିବେ କାହାର ଚରଣେ? ମାନେ ଭକ୍ତର ଚରଣେ ଶୁଣିବେ। ଭକ୍ତ କିଏ? ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଭାଗବତ। ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଲେଖା ଆମେ ପଢୁଛୁ କି ନାଇଁ? ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନହୁ। ଆମେ ବୁଝି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସର୍ବଦା ଆବୃତ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ଭକ୍ତି ଯାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ତ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଲଭ ରୂପ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକରୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଶ୍ଲୋକ ଆସିଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଶ୍ଲୋକ 53 ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହରେ ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ଲୋକ କୃଷ୍ଣ। 53 ଟା ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ହେଲା, ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି। नाहं वेदन्न तपसा न दानेन तेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दुष्टबानसी ମା ଯଥା। ତୁମର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ, ତୁମର ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ମୋର ଯେଉଁ ରୂପ ଦର୍ଶନ କଲ, ତାହା କେବଳ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଦ୍ଵାରା କିମ୍ବା କଠିନ ତପସ୍ୟା ଦ୍ଵାରା କିମ୍ବା ଦାନ ଦ୍ଵାରା କିମ୍ବା ଯଜ୍ଞ ଦ୍ଵାରା କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ କି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଏ ପ୍ରକାର କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ବି ଡିସ୍କସ କଲେ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ, ଏଇଟା ପୁଣି ଥରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି ନେଗେସନ ଟେକ୍ନିକ। ନେଗେସନ ଟେକ୍ନିକ ମାନେ କଣ? ଇଂରାଜୀରେ ନେଗେସନ ଟେକ୍ନିକ, ଓଡିଆରେ ହେଲା ନୟତି। ନଇତି, ନଇତି କୁହାଯାଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ନୁହଁ ନା। ନଇତି ମାନେ ନଇତି ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଦ୍ଵାରା ନୁହଁ, କଠିନ ତପସ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ନୁହଁ, ଦାନ ଦ୍ଵାରା ନୁହଁ, ଯଜ୍ଞ ଦ୍ଵାରା ନୁହଁ। ଏମିତି ନଇତି ନଇତି କରିକିରି ଲାଷ୍ଟ କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ଆଉ ଦ୍ୱିଭୁଜ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଯେମିତି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ, ଏଇଟା ମାନସିକ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ଵାରା ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏଇଟା କେବଳ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଗଲା। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 53 ରେ ଏଇଟାକୁ କଣ କଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟାକୁ ନେଇତି, ନେଗେସନ ଟେକ୍ନିକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ନେଗେସନ ଟେକ୍ନିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଭଗବାନ କୋଉଟା? ନା ଭଗବାନ କଣ? ନା ଏଇଟା ନୁହଁ। ଭଗବାନ କଣ? ଯଜ୍ଞ କି? ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ କି? ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା କି? ନେଗେସନ ଟେକ୍ନିକ ରେ ଯିବେ। ଶ୍ଲୋକ 54 ତାପରେ ଯିବା। ଶ୍ଲୋକ 54 ଟା କଣ? ଭକ୍ତ୍ୟା ତ୍ୱନନ୍ୟା ଶକ୍ୟ ଅହମେବ ବିଧୋର୍ଜୁନ ଜ୍ଞାତୁଂ ଦ୍ରଷ୍ଟୁ च ତତ୍ତ୍ୱେନ ପ୍ରବେଷ୍ଟୁଂ च ପରନ୍ତପ। ହେ ପ୍ରିୟ ଅର୍ଜୁନ, କେବଳ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ବଳରେ
ଭକ୍ତ ମୋର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବା ସକ୍ଷମ ହେବ। ମୁଁ ଯେପରି ମୋର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସମକ୍ଷରେ ଦଣ୍ଡବାନ ହୋଇଛି, ଠିକ ଏହି ସ୍ୱରୂପକୁ ଭକ୍ତ ଜାଣିପାରିବ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହୋଇପାରିବି। ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ମୋର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରିବ। ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ, କୋଉ କଥାଟା କହିଲେ? ଏବେ ଆସିଗଲା ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି କଥା ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅନନ୍ୟ ମାନେ ନ ଅନ୍ୟ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା କୁହାଯାଇଛି। କାଳ୍ପନିକ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ସମୟର ଅପଚୟ ଅଟେ। କେବଳ ସମୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହିଁ ମାର୍ଗ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ପ୍ରାମାଣିକ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ନିଜେ ପଢିଲେ ହବ ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ତୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ତୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାର୍ଗ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କଠୋର ତପସ୍ୟା ସାଧନାଟା କଣ? ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଏକାଦଶୀ ଓ ଗୁଡିକ ଉପବାସ କରିବା କଥା ଉଚିତ। ଯିଏ ଏକାଦଶୀ ଉପାସ କରେ ସେ ତାର କଣ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଉପବାସର ଫଳ ପାଇଯାଏ, ଅଲଗା ତାକୁ ଉପବାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଥରେ ଆପଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉପବାସ ଯଦି ନିର୍ଜଳା କରିଛନ୍ତି, କେତେ କୋଟି ଏକାଦଶୀର ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କେତେ ମହତ୍ବ, ଏଇ ଫଳ ଆପଣ କୋଉଠି ପାଇବେ? ଆଉ ଅଲଗା କୌଣସି ଉପାସରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବେଦାଧ୍ୟୟନ, ଗୋପାଳ ତାପନୀ ଉପନିଷଦ। ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ମାନେ ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଣେ ଭାବିବ ଭକ୍ତ ଆମେ ବେଦ କୋଉଠି ପାଠ କରୁ? ବେଦରେ କଣ ଉପନିଷଦ ଟା ବେଦ ନା। ତ ବେଦରେ କଣ? ବେଦରେ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର, ମାନେ ସଗୁଣ ସାକାର ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଲେଇକିରି ଦିଆହେଇଛି। ଯୋଉଟା କି ପାଠକ ପଢିବ ବୋଲେ ସେ ଭାବିବ କଣ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ଉପାସନା କଥା ବେଶୀ ଦିଆହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଉପନିଷଦ ମାନେ ଅଛି ଯୋଉଟା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଅଛି। ରାଧୋପନିଷଦ ଅଛି, ଗୋପାଳ ତାପନୀ ଉପନିଷଦ ଅଛି, ଆପଣ ଈଶୋପନିଷଦ ଅଛି, ଏମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ବଡ ଉପନିଷଦ 20-25ଟା 108ଟା ରୁ 25ଟା ଖଣ୍ଡେ ଉପନିଷଦ ଆପଣ ପାଇବେ। ଉପନିଷଦ ସେଇଟା ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଯାଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଦାନ କାହାକୁ ଦେବେ? ବିଗ୍ରହ ସେବା, ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବିଗ୍ରହ ସେବା କରିବେ। ସେଥିରେ ଭକ୍ତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଗୋପାଳ ତାପନିଷଦରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢୁଛି। ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ ରୂପାୟ କୃଷ୍ଣାୟ କ୍ଳିଷ୍ଟକାରିଣେ ନମୋ ବେଦାନ୍ତ ବେଦାୟ ଗୁରବେ ବୁଦ୍ଧି ସାକ୍ଷିଣେ। ଗୋପାଳ ତାପନିଷଦ 1:1। ଶାଶ୍ୱତ ନିତ୍ୟ ରୂପ ଓ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବେଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପୁଣି କୋଉଠି ଗୋପାଳ ତାପନିଷଦରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କୃଷ୍ଣ ବେ ପରମ ଦେବତମ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ। एको ବଣି ସର୍ବଗଃ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ପୂଜା ଯୋଗ୍ୟ, ପୂଜା କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ। ସେହି ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ଆଉ ସେହି ପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁ ଉପନିଷଦ ବେଦରେ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ଯିଏ ଆମର ପରମ ପିତା, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦିରାଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବ କାରଣ କାରଣମ୍। ନିଜେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯତ୍ରାବର୍ତ୍ତିନମ୍ କୃଷ୍ଣାକ୍ଷମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନରାକୃତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟତ୍ର କଣ କୁହାଯାଇଛି? ପରମ ସତ୍ୟ ଭଗବାନ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଏବଂ ସେ ବେଳେ ବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ନର ଆକୃତିରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ କଣ କହୁଛି? ଏଇଟା ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଉ ଡାଉଟ ରହିବା କଥା ନୁହଁ କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ବି ଆଉ କିଏ ଉପରେ ଜଣେ ଅଛି କି? ଏ ତ ଚାଂସ କଳା ପୁଂସମ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି, ବାକି ସମସ୍ତେ କଳା ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଭାଗବତରେ କୁହାଗଲା ମତ୍ତଃ ପରତରଂ ନାନ୍ୟତ୍। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।
अलगा कौन सी तत्व को आमे आउ खोजिबा कथा नुह। भगवान मौलिक रूप कृष्ण रूप अटे। जो मानकर भगवत प्रेम नाही से मानकर दृष्टि आकर्षण करने पई अर्जुन माध्यम रे भगवान विश्व रूप देखाई चंती। एटा कहा पई विश्व रूप? भगवत प्रेम जहा पाखरे नाही ता पई, भक्त पई एते आकर्षणीय रूप नुह एटा विश्व रूप। मुझे आशा करूँ सब आप बुझीगले यहाँ। कहीं देखो जदि एमती होता दुर्योधन विश्व रूप देखी सारा पर तो भक्त ही होता, कहीं भक्त हो पारानी? से तो देखला कि भक्त हो पारानी। से भाविला एटा गोटे मायावी कृष्ण यहाँ भाविला। तो से विश्व रूपटा देखीदेला जड़े कि से तार पोजिशन भक्त डुबी ऊपर होगा, दिव्य चक्षु पाईगला। ये जो डाउट आमर रोचे, डाउट आमर रहा कथा नुह। दिव्य चक्षु पाईगला कौन बड़ होगा? एटा तो दिव्य चक्षु गोटे हिसाब रे तो दुर्योधन भी पाइथिला। से सभा रे तो आउ भी बहुत लोक थिले, किंतु से माने सब भक्त हिसाब रे प्रभुजी तो ताकर। हाँ हरे कृष्ण, दुर्योधन कौन देखते कि विश्व रूप देखी हाँ, पारिनଥିଲା विश्व रूप देखिला दुर्योधन? ना। ये कृष्ण को बांधी पकेबी बोली कि कहला। कृष्ण हाँ, को से कहला विराट स्नान। रूप देखी विश्व रूप। ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଦେଖିଥିଲେ। नहीं नहीं नहीं, हाँ, विराट से से विश्व विराट और रूप विश्व देखी। रूप भितर कन्फ्यूजन टा हुअंतु नहीं। मु कोन बोली आपन डिस्कशन रे बतेइली। विश्व रूपर केतेक अंश काल रूप को जदि काढ़ी देवे, माने काल माने माने भविष्यत रे कुरु योद्धा मानकर मृत्यु हब, से काल रूप को काढ़ी देवे, सेटा विराट रूप। विश्व रूपर किछि अंश काढ़ी देवे, सेटा विराट रूप दुर्योधन देखिथिला। बुझिले? कन्फ्यूजन आ नाही तो? आज्ञा आज्ञा दुर्योधन आज्ञा। नथिला बोली भाबंतु नाही। केवल काल रूप ताको एथिबे देखेलेनी कि से जानी पारि, से देखि जांदा दुर्योधन मु भी मरिया पई जाउची। भीष्म भी भीष्म पितामह भी मरिया पे जाउचंदी, द्रोणाचार्य भी मरिया पे जाउचंदी। सेटा ताकू देखेले, सेटा अर्जुन को देखेले। से गोटे काल रूपटा आज्ञा से नथिला सेठी सेई रूपरे। नहले से भी देखिछि ना। आज्ञा। तापरे माता यशोदा भी देखिचंदी, असंख्य ब्रह्मांड सब तांको मुहरे देखिचंदी। तो सेटा कोन विश्व रूप नुह? शब्द रे विश्व रूप विराट रूप रे किछि किछि मात्रा रे फरक अछि, एका कथा। श्लोक 55 जातु पाठ करन। अच्छा प्रभु, ये जो आज्ञा 54 नंबर श्लोक रे कहगला हां प्रवेष्टुंच परं तप, प्रवेष्टुंच परं तप माने कोन एटा तार अर्थ? 54 रे हाँ 54 रे जो रहिला जो प्रवेष्टुंच परं तप। एका एवं विध एहिपरि अर्जुन, हे अर्जुन, ज्ञातुम जानिबाकु, द्रष्टुम देखिबाकु च तत्वेन वास्तव रे प्रवेष्टुम प्रवेश करिबाकु च मध्य परंतप हे शत्रु दमनकारी। माने एही प्रकारे मु प्रत्यक्ष भाव रे दृष्टि गोचर होई पारिबी, केवल एही प्रकारे तुमे मोर रहस्य को भेद करि पारिबो। माने किए किए प्रवेष्टुम प्रवेश करि पारिबो ना? केवल भक्ति माध्यम रे, अन्य केही प्रवेश अधिकारी नुह। यही कथा कहगला। प्रवेष्टुम च पुराटा पढ़ंतु। हे प्रिय अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति बल रे भक्त मोर प्रकृत स्वरूप जानिबाकु सक्षम हेबो। मु जेपरि मोर प्रकृत स्वरूप रे वर्तमान तुम समक्ष रे दंडवान होई अछि। ए दंडवान होई अछि कथाटा कोठी कहले? भक्ता तनन्या सत्य अहमेव विदो अर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेनु प्रवेष्टुं च। प्रवेश करिया पाई मोर एही रूप को तुम दृष्टिगोचर हेवा पाई, मोर एही एटा को प्रवेश करिया पाई, माने मोर रहस्य को भेद करिया पाई, प्रवेश करिया पाई तुमको भक्ति करिया को पड़िबो। एटा कहउछन। बुझिले? 55 पाठ करंतु। प्रवेश माने हैला आपण भगवान करे ऐश्वर्य को देखिया पाई आपण प्रवेश कले, माने प्रवेश तुमच माने किए प्रवेश करि पारिबो, किए अधिकारी हेई पारिबो, एही कथा कहउछन। बुझि पाले? अच्छा प्रवेश माने बोधे रहस्य भेद करिया, प्रवेश माने रहस्य रहस्य भेद भेद करिया। करिबा माने आपण निजे आज्ञा भाबुती अधिकारी, प्रवेश रो अधिकारी किए? एही ज्ञान पाई प्रवेश रो अधिकारी किए? भक्त ही अधिकारी। एटा भगवान कहले। पाठ करंतु किए जणे श्लोक नंबर 55। हरे कृष्ण प्रभु। मत आज्ञा कर्म कुरुन् मत परमो मद भक्त संग वर्जित
निर्वैरः सर्वभूतेषु चह स मामेति पांडव। अनुवाद। हे मोर प्रिय अर्जुन, जे शुद्ध भक्ति भावापन्न होई मोर सेवारे नियुक्त होइଥାଏ, अतीत कर्मफल एवं मानसिक कल्पना जनित दोष दुष्ट प्रतिक्रियारु मुक्त होइଥାଏ एवं प्रत्येक जीव प्रति बंधु भावापन्न होइଥାଏ, से निश्चय मो पाखु आसे। हरे कृष्ण प्रभु जी। एटा होउची ए श्लोकटी भगवत गीतार सार तत्व बोलिकिरी कुहा जाइछि। बुझिपारले? एटा बहुत इंपोर्टेंट श्लोकटा। जो माने भगवान श्रीकृष्ण भक्ति प्राप्त करने चाहूचंती से माने ए श्लोक रे दिया जाइथिबा मार्ग को अवलंबन करिया को हबो। प्रथमटा भगवान एथिरे कोन कहिले? मद भक्त जे भगवान श्रीकृष्ण भक्त होइथिबो अर्थात नवदा भक्ति जे आचरण करथु, श्रवण करुथुवे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवण करिवे, जप करिवे, कीर्तन करिवे बा भगवान कथा कीर्तन करिवे, स्मरण करिवे, भगवान को श्रवण कर सारा पर मनन करिवे बा चिंतन करिवे, विष्णु स्मरण ताकु कहा जाए। आउ विभिन्न जो श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम भगवान विग्रह सेवा करिवे, एई टाइप रो जो सब जिंस करिवे से हुची भक्त नवधा भक्ति जो आचरण। मद भक्त भगवान कहले मोर भक्त किए जने पचारिबो ना, भक्त काहाकु कुहा जिवो ना भक्त जे नवधा भक्ति करुथुबो, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम साक्ष्यम दास्यम पाद सेवनम आत्मनिवेदनम। दास्यम भक्ति तो आमे आचरण करूचे, गुरु हमको दास टाइटिल हमको देइचंती, हमर ना रे दास लागिची। तापरे संग विवर्जित जे कर्मफल भोग बा मानसिक चिंतन रु जे सर्वदा मुक्त अटे। माने आपण कहार संग करूचंती? आपण कृष्ण भक्त जदि आपण कृष्ण भक्त सांगे संग न करूचंती माने तार अर्थ हैला कोन? आपण जदि भक्ति मार्ग रे नांती कर्मफल भोग करूचंती, तार अर्थ मानसिक चिंतन रे अछंती। संग विवर्जित हैला भक्त छड़ा आपण अलगा कहार संग करिवे नाही। भक्ति रसामृत सिंधुर आपण श्लोक मने पकांतु। अन्याभिलषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन्य कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। शुद्ध भक्तिर लक्षण सब कौन? जड़ कामनारु मुक्त, संग विवर्जित हैला कि नहीं? आपण कामनार संग कले जड़ कामनारु मुक्त। शुद्ध भक्ति जदि करूचंती प्रथम लक्षण एटा। तापरे कर्म फल बा मानसिक कल्पनारु मुक्त, माने जेटा कर्म ज्ञान अनावृतम कथा जो कहा गला। कर्मर फल जदि सकाम कर्म करूचंती भविष्य रे स्वर्ग लोक पाइबी जदि कहउचंती, तापरे अनुकूल भाव रे कृष्ण भक्ति आपण करिया कथा। कंस शिशुपाल भलिया प्रतिकूल भक्ति करी हब नाही। जड़े कहबो नाही मु कंस शिशुपाल भलिया मु प्रतिकूल भक्ति करिवि, सेटा केबे संभव? भगवान कर अवतार काल रे संभव। आपण कोन एबे 24 घंटा भगवान श्रीकृष्ण को रागी पारिबे ना? आपण सेते बड़ राक्षस ना कोन? आपण रागी पारिबे नाही। एबे एई खाली जो कंस शिशुपाल कथा कहगला अवतार काल रे से माने सेई टाइप रो भक्ति करी करी पाइतिले। एबे केमती अनुकूल भाव रे आपण कृष्ण भक्ति करिवे। कृष्ण भक्ति रो सहायक वस्तु ग्रहण करिबा एवं प्रतिकूल वस्तु रो त्याग करिबा, एटा आ गुटे लक्षण। जोटा कृष्ण भक्ति रे आपण को बाधा उपज आउची सेटा आपण संगे संग त्याग करिवे ना। सकाळू 7टा 8टा पर्यंत मते निद लागुची, एटा बाधा उपजेला कि नाही भक्ति रे? तो आपण संगे संग निद्रा को त्याग कर देबे, आपण कोन 4टा रु उठिबे, सेटा होची आपनकर पई अनुकूल। एमिति अनेक कथा अछि। बाहरे खाइबे जदि आपनकर सेटा प्रतिकूल हे गला, काहे कि सेटा भक्त हाथ रे करा ही नै। अनुकूल कोन हैला? प्रसाद पाइबे। तापरे आ गुटे कृष्ण प्रसाद। लक्षण कोन? हां, कृष्ण प्रसाद कृष्ण पाइबे। प्रसाद। आज्ञा मुक्ति आज्ञा। आकांक्षी न होइतिबे, भल कार्य करी मुक्ति मिली जीवो, एटा नै। तापरे कोन शब्दटा रहिला, एटा शुद्ध भक्तिर लक्षण गला मत कर्म कृत। मत कर्म कृत रो अर्थ कोन बुझंतु? मत कर्म कृत रो अर्थ हैला व्यक्तिर प्रत्येक कर्म कृष्ण केंद्रिक हेबा उचित। अर्थात आमे एमिति कर्म करिया नाही जहा कृष्णଙ୍କ ପାଇଁ करा जाऊ नाही।
एग्जाम्पल कौन जड़े व्यवसायी कोटी कोटी टंकर मालिक होता है तो से ता धन को कौन कौन कला निजर इंद्रिय भोग पर उपयोग कला कृष्ण कर्म है कि आपण गोटे जगह गोटे गोष्ठी को गले सेठी आपण अध घंटा गपी पकेले देश रे कौन चली राफेल माने किणिला सरकार से केते लॉस है राहुल गांधी कौन करला बिहार रे कौन चली एमती जदि आपण अध घंटा गपी देले माने आपनकर सेटा कृष्ण कथा है कृष्ण कर्म है ना तो सब बेले मत कर्म कृत प्रत्येक आपनकर प्रत्येक कामटा भगवान कृष्ण सेटा हेबा कथा भगवान कौन पत्र पुष्पम फलम तोयम भगवान अर्पण कले ही भगवान ग्रहण करेंगे प्रसाद जिनसटा प्रसाद न पाई आम जाऊँ ना आम देखु बहुत जगार आप ट्रेन रे गला बेलू आप जिनसटा हाँ टी चलईदबा ट्रेन रे एड़ा आम भावुचु कि नहीं प्रत्येक लोक किंतु जे स्ट्रिक्ट भक्त हो सी ना घर तैयारी नेब नईले कौन कदली टी कि कौन फल टी खाई रही किंतु बाहर कौन जिन खाइब ना तापर शब्दटा है मत परम जे भगवान श्रीकृष्ण को तांकर धाम को तार जीवन परम लक्ष्य बोली जाने से ताकू पर मत परम कहुई अन्य ग्रह लोक को जीवी स्वर्ग ब्रह्मलोक आदि को जीवार जार अभिलाषा थाउची से आउ मत परम हो पार ना मुक्ति आकांक्षी जदि ब्रह्मज्योति प्राप्त बहुत लोग कहते मुक्ति पाई जाती मान दुख कष्ट कि जड़े भाव वैकुंठ लोक को मुझे पलैबी मोर चिंता ना सेठी तो बढ़िया सेठी किसी दुख ना सेठी सब आमे निजे सेमती इच्छा करबानी मुक्ति आकांक्षी हेबा ना आमर कर्म देखिकी आमर भक्ति देखिकी भगवान कोठी ताकर इच्छा नियंतु आमे इच्छा करबा ना तो यही सब आ गोटे कौन है निर्वैर सर्वभूतेषु कहा भी कष्ट दौन थे जो मैंने आइंस खाऊं से तो गोटे डायरेक्ट कष्ट क्या हाणुंट खाऊं से तो ये कहुई जाऊने आपण आपणकर वचन मन माने कर्म वचन क्या भी कौन कष्ट हवा कथा ना आपण क्या गोटे कष्ट कथा कहीदे सेटा भी सेटा होगला हिंसा होगला सेटा से निर्वैर सर्वभूतेषु हो पार्ला नहीं क्या भी कष्ट कथा कहे भक्त मान को सब बेले भल मीठा कथा कहे जो थे कि से प्रसन्न हेबे मंदिर को गले किए कौन टी छोट अपराध करदेला रागी रागी जीवा कथा नुह सब बेले आम क्षमा करवा क्या सांगे बैरी रखा नहीं यहाँ कहला तो सबुठ बड़ कथा कौन कहला चैतन्य चरितामृत गोटे लाइन कहगला जोटा कि से लाइन कहीकि आज आम आमर पाठ्य यहाँ सर आज सेटा हूँ नामे रुचि जीवे दया सर्वधर्म सार चैतन्य चरितामृत रे लेखाई गला यहीटा जे पाई जाइए से धरतु से भगवान को पाईगला यही गोटे लाइन ना नाम रे रुचि थिबा कथा अनवरत नाम करिवे आउ जीवे दया प्रत्येक जीव को दया करिवे कहा प्रति आपण माने युधिष्ठिर महाराज को भलिया आपणकर केही शत्रु नथिबे समस्त आपणकर हृदय कांदी उठियो पछे के काहाकू आपण कष्ट देबे नाही आमर सरीला 11 नंबर अध्याय एबे रहिला 12 नंबर अध्याय 20टा श्लोक आपणकर तापरे सरी जो आपणकर 7 रु 12 बुझिले अच्छा एबे हम प्रभु ये समय रहिला हेइ जाइछि जो प्रभु ये रहिला नामे रुचि जीवे हां दया ना जो सर्वधर्म कहले सार नामे रुचि सर्वधर्म सार जीवे दया सर्वधर्म सार चैतन्य चरितामृत आज्ञा नामे रुचि जीवे दया आज्ञा सर्वधर्म सार आज्ञा हरे कृष्ण प्रभु जी आज्ञा ଏଇଟାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆନୁକୂଲ୍ୟସ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରୀତିକୂଳସ୍ୟ ବର୍ଜନ ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ନା ମାନେ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଏଇଲେ କହିଲେ ପଢେଇଲେ हाँ हाँ एटा एटा मो ଆନୁକୂଲ୍ୟସ୍ୟ कहली ହଁ भक्ति रसामृत सिंधु माते जी आपण पढ़िबे एटा होची ଆଜ୍ଞା शुद्ध भक्तिर लक्षण माने हमहु कहजिबो ना शुद्ध भक्ति आमे करूछु कि न करूछु आपण केमिति जानिबे आपण एटा डिटेल रे पढ़िबे आपण माने भक्ति रसामृत सिंधु ଆଜ୍ଞା बुझिले ସାର୍ ପ୍ରଭୁ ଜି ଆପଣ ବହୁତ ମାନେ ଆମେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ବୁଝଉଛନ୍ତି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ମାତେ जी ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାତେ जी आपण माने सब एमती टिके करंती मते भी बहुत भल लागे मते भी पूरा नेक्स्ट क्लास को टिके प्रिपेयर हेकरी ଶ୍ରୋତା କରିବା ଆଉ ପାଇଁ ବକ୍ତା ମାନେ ଠିକ ରହିଲେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଶ୍ରୋତା हाँ ବକ୍ତା ସତ କଥା ଯାକ ମାତାଜୀ ନାଇଁ ମାତାଜୀ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ମାତାଜୀ ମାନେ
କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଟା ବିନା ପ୍ରିପାରେସନ ସେ କ୍ଲାସ ଟା ହବା କଥା ନାହିଁ। ମାନେ ମୁଁ ତ ମାନେ ନିଜ କଥା କହୁନି, ଆମର ଇସ୍କନ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି କ୍ଲାସ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ସେଇ ଟାଇପ ର ହବା କଥା। ମୁଁ ତ ମୋର ସେତେ ମାନେ ମୁଁ ସେତେ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ। ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲି। ତଥାପି ଆପଣ ଏତେ କୃପାବଶତ ହେଇକିରି ମତେ ଦି ପଦ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲିକିରି। ନାଇଁ, ବଟ ବଢିଆ ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ଭଲ। ଆପଣ ଏତେ କ୍ଲାସ ନେଲେଣି, ତଥାପି ମତେ ହଁ ଇଚ୍ଛା, ଆମ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଇଏ କରନ୍ତୁନି, ସବୁ କ୍ଲାସ ଚାଲିଥିବ, ଗୀତା ସରିଯିବ ଗାଏ, ମାନେ ଏତେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବଢିଆ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ତାପରେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ। ପୂର୍ବ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଚାହିଁଲେ ଗୁଡାକ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ ପଢେଇବେ କି? ସେଇଟା ତ ପ୍ରଭୁଜୀ ପଢେ। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କି ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଭକ୍ତ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରସନ୍ନ ହରି ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଆଦେଶ କରିବେ ସେ ପଢେଇବେ ଆଉ। ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମାନେ ମାନେ ଟପ୍ ଅଫ ଦ ଯୋଉଟା ମାନେ ସେଇଟା ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର, ବହୁତ ଷ୍ଟଡି ଦରକାର। ମାନେ ଆପଣ ଏଇଠି ଶୁଣିବେ କ୍ଲାସ ରେ, ତାପରେ ଘରେ ବି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଷ୍ଟଡି, ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ତ ମାନେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ। ଦେଖାଯାଉ କଣ କରା। ଏଇଟା ଆମକୁ ପଢେଇଥିଲେ ମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହରି ପ୍ରଭୁ, ବଢିଆ ପଢାନ୍ତି। ପ୍ରସନ୍ନ ହରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କର କଣ କି, ପ୍ରସନ୍ନ ହରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ସେ ସବୁ ମହାରାଜ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଭାଗ୍ୟ, ଯୋଉ ବି ମହାରାଜ ପୁରୀକୁ ଆସିବେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା ପ୍ରସନ୍ନ ହରି ପ୍ରଭୁ କରିବେ, ବଡ ବଡ ମହାରାଜ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଡିପ୍ ନଲେଜ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବି। ଆମକୁ ବଢିଆ ପଢେଇଥିଲେ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ। ଯଦି ସେ ବି ପଢେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ରହିବା ତାହେଲେ। ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁଭ୍ୟ ଏବ ଚ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ ନମଃ। ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ। ଆଜ୍ଞା। ହରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ହରେ, ହରେ ହରେ ରାମ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ 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 ହରେ। କୃଷ୍ଣ ସବୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ।